ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ सतनाम वाहिगुरु। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा विखे खड़े हाँ। ये वो स्थान है जिथे किला छड्डण तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी पूरे परिवार समेत इत्थे पहुँचे सी। इत्थे उन्हां दा परिवार छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह जी ते माता गुजर कौर जी का इत्थे विछोड़ा पैंदा है। ठंडियां रातां ने वो इतिहास बारे साडे नाल भाई सुखविंदर सिंह जी ने उन्होंने पुछदे आ कि अज जिहड़ा इत्थे इलाके की संगत वल्लों छोटे साहिबजादिਆਂ ਨਾਲ संबंधित जिहड़ा नगर कीर्तन आरंभ होने वाला है, जिन्हों सफरे शहादत पैदल यात्रा कहा जाता है, जिहड़ी कि सरसा नदी दे विचों हो के बाबा कुम्मा वाशकी जावेगी। भाई सुखविंदर सिंह भाई साहब तुहाडा स्वागत है अजीत वैब टीवी ते। ये दस्सिओ भी ये जिहड़ा परिवार विछोड़ा इहदे इतिहास बारे थोड़ा दस दिओ ते उस तो बाद सानू जिहड़ा सफरे शहादत है ये इलाके की संगत ने पैदल यात्रा शुरू की है, इहदे बारे थोड़ा जिहा सानू जानकारी दिओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला धन्नवाद करदा अजीत वैब टीवी का जो इस स्थान ते पहुँचे आ। ये गुरुद्वारा परिवार विछोड़ा जदों 6-7 पोह की रात 1704 ਨੂੰ गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने परिवार समेत ਸਿੰਘਾਂ समेत आनंदपुर साहब का किला छड्डिया। 7 पोह का अमृत वेला सतगुरु जी ने इस अस्थान ते गुजारिया। आसा दी वार का कीर्तन नितनेम दीआं बाणियां दे जाप उपरंत जदों सतगुरु ने सरसा पार किया उदों परिवार 3 हिस्सिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦਿਆਂ सरसे के किनारे किनारे कुम्मे माशकी जी की शन तक पहुँचे सन। ते उसे याद नूं समर्पित ये हर साल जो सालाना सफरे शहादत पैदल यात्रा है वो कढ़ी जाती है। 3 साल पहला ये विचार आया सी भी क्यों ना आपां असी पैदल यात्रा उसे राह ते तुरीए जिस राह ते छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी गए सन। तो इसलिए ये यात्रा जिहड़ी है इहदे विच पालकी साहब ते 5 प्यारे वो अगवाही करते हैं। बाकी सारी संगत जिहड़ी वो पैदल जाती है। 7 किलोमीटर इत्थों कुम्मा माशकी है। असी सरसे दे विचों लंघ के ये यात्रा जिहड़ी है 11 बजे के लगभग कुम्मे माशकी जिहड़ी है वो समाप्त हो जाती है। ते सारी संगत नूं मैं बेनती करदा कि असी इन्हां यात्रावां विच जिथे सादगी का सबूत देना उत्थे असी उन्हां गुरुआं दे चलाए हुए नक्शे कदम ते चलदे हां, गुरु की सिੱਖੀ नाल जुड़ीए। और इस यात्रा दे विच एक खूबी आ भी सारी संगत जिहड़ी है बड़ी विरागमई तरीके नाल जिहड़ी आ वो यात्रा च शामिल हुंदी आ ते सारे शब्द पढ़दे हां असी सरसा पार कर। वो नज़ारा एक वखरा हुंदा है जदों असी सरसा पार कर रहे हुंदे जकारियां दी गूंज विच ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ अगवाही च गुरु ग्रंथ साहिब की गवाही च जदों सरसा पार करते हैं एक वखरा ही आनंद ते एक विराग पैदा होंदा है भी इन्ने 80 साल की बजुर्ग माँ ते छोटे साहिबजादे 7 ते 9 साल की उम्र च किवें उस वेले इत्थों लंघे होणगे। उदों कोई इन्ने राह भी नहीं सी, बड़े जंगली राह सी। जदों इत्थों लंघ के वो कुम्मे माशकी की शन तक पहुँचे आ। ये हर साल आपां ये दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ी वो पैदल यात्रा आपां शुरू करते हैं ते अज भी ये यात्रा जिहड़ी है आरंभ हो रही है। मैं एक बारी फिर अपने दर्शकों को दस दियाँ कि ये परिवार विछोड़ा उस समय उस वेले सरसा नदी के बिल्कुल कंढे ते सी ते दूजे पासे सतलुज दरिया है जिथे ये सरसा नदी मिलती है। जदों ये पानी वधदा है तो यह पानी दूर दूर तक पिंडां विच पहुंचदा है ते हुण इत्थे काफ़ी पिंड बसे हुए ने, काफ़ी पिंडां दी संगत है ते उसे यात्रा नूं लैके सारे नंगे पैर ने, सारी संगत नंगे पैर है। उवें ही ये यात्रा पैदल चलेगी, ट्रैक्टर ट्रालियां ने ते कुम्मा वाशकी जाएगी। भाई साहब भी जदों आपां संगत की गल करते हैं ये पहलां तां यात्रा है नहीं सी,
ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ। ਇਹ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਤੀਜੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਯਾਤਰਾ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਵਿਲੱਖਣ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਮਾਤਰਾ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। 6-7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੜਕਸਾਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਫੌਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਛੰਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਹੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਠੰਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੁਰ ਕੇ ਇੱਧਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਬਿਆਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਭਟਕਦੇ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੈਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੰਗਤ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣੇ। ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਢਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ
7 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਹੈ ਉਹ ਸਹੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਏ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਨੇ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਰਾਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬਰਫੀਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਰਫੀਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦਾ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਲੋਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਕਾਰੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਛੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਸੇ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ
ਡੂੰਘੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ 82 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰਾਹ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਉਸ ਪੰਧਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚਲੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲੀ ਰਾਹ ਸੀ, ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸਫ਼ਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਰਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ। ਜਿਸ ਸਰਸੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਐਸਾ ਵੰਡਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਦੇ 2 ਲਾਲ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 2 ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਰਾਗ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ, ਹਲੇ ਅੱਧੀ ਸੰਗਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੀ ਛੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਔਰ ਵਿਰਾਗਮਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਠੰਡ 'ਚ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਫੀਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਗੇਡ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਸ਼ਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਡਟ ਕੇ ਮੂਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਸੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਐਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੰਦ ਤੱਕ ਕਟਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਜ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਬੜਾ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਬਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ। ਸੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਲੜੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ
ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਰ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 80 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਬਰ ਸੀ, ਸਬਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਵੀ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਸਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਅੱਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਉਹੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਲ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁੰਮਾ ਮਾਸ਼ਕੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਰੁਣ ਲਾਂਬਾ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ ਨਿਊਜ਼ ਐਪ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੇਜ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਅਜੀਤ ਸਮਾਚਾਰ ਹਿੰਦੀ। YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਅਜੀਤ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ, ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ-ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।